وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنكر شيخنا وربنا روحنا كيهدي الدين بكيهدي الخير. وإلى الشيخ مؤلف وكتب الشيخ محمد نووي البدني وأصولهما وفروعهما أن الله توجههم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حكي عن بعضهم أنه قال إننا رجل حداد كان يدخل يده في النار ويخرج بها الحديد المحمى ولا تمسه النار. فقصده رجل لينظر صدق ذلك الأمر وسأل عن الحداد فلما رآه يصنع كما وصف له أمهله الرجل حتى فرغ من صنعته فأتاه وسلم عليه فرد عليه السلام فقال له الرجل إني ضيفك في هذه الليلة. فقال له الحداد حبا وكرامة فمضى به إلى منزله وتعشى معه وبات وهو معه فلم يزد على فرضه ونام إلى الصبح. فقال الرجل في نفسه لعله استتر مني
في هذه الليلة فبات عنده ثاني ليلة وهو على حاله لا يزيد على الفرض. فقال له الرجل يا أخي إني سمعت ما أكرمك الله به ورأيته ظاهرا عليك، ثم نظرت فما رأيت منك كثرة عمل فلم تزد على فرضك، فمن أين لك هذه المرتبة؟ فقال له الحداد يا أخي إنه كان لي حديث عجيب وأمر غريب، وذلك أنه كان لي جارة جميلة وكنت بها مولعا فراودتها عن نفسها مرارا عديدة فلم أقدر عليها لاعتصامها بالورع، فجاءت سنة قحط وعدم الطعام وعم الجوع الأنام، فبينما أنا يوما من الأيام جالس ببيتي إذا بقارع يقرأ الباب، فخرجت لأنظر إليه فإذا بها واقفة بالباب، فقالت يا أخي أصابني جوع شديد فهل لك أن تطعمني لله؟ فقلت لها أما تعلمين ما أنا فيه من حبك، فما أطعمك إلا إن مكنتني من نفسك. فقال الموت ولا معصية مع الله، ومضت إلى منزلها. فلما كان بعد يومين عادت إلي وقالت لي كالمرة الأولى، فأجبتها مثل جوابي الأول، فدخلت وقعدت في البيت وقد أشرفت على الحلاك. فلما جعلت الطعام بين يديها ذرفت عيناها بالدموع، ثم قالت هذا لله. فقلت بأن تمكنني من نفسك، فقامت ولم تأكل منه شيئا وخرجت من عندي إلى منزلها. فلما كان بعد يومين إذا بها تقرأ الباب، فخرجت إليها وهي واقفة بالباب وقد قطع الجوع صوتها وقسم ظهرها، فقالت يا
أخي أعيتني الحيل ولم أقدر على التوجه لأحد غيرك فهل لك أن تدعمني لله فقلت نعم إن مكنتني من نفسك فأدرك رأسها ساعة ثم دخلت وقعدت في البيت ولم يكن عندي طعام فقمت وأدرمت النار وصنعت لها طعاما فلما وضعته بين يديها تداركني لطف الله تعالى وقلت في نفسي ويحك يا هذا إن هذه امرأة ناقصة عقل ودين تمتنع من طعام لا قدرة لها عليه وهي تتردد المرة بعد المرة من ألم الجوع وأنت لا تنتهي عن معصية الله تعالى ثم قلت اللهم إني تائب إليك مما كان مني إني لا أقربها في معصية أبدا فدخلت إليها وهي ما تأكل فقلت لها كلي ولا روع عليك فإنه لله تعالى فلما سمعت ذلك رفعت رأسها إلى السماء وقالت اللهم إن كان صادقا فحرم عليه النار في الدنيا والآخرة قال فتركتها تأكل وقمت لأزيل النار وكان ذلك زمان الشتاء فوقعت جمرة على قدمي فلم تهرقني فدخلت إليها وأنا فرح مسرور وقلت أبشرى فإن الله تعالى أجاب دعاءك فرمت اللقمة من يدها وسجدت شكرا لله تعالى وقال اللهم أريتني مرادي في هذا الرجل فاقبض روحي هذه الساعة وقبض الله روحها وهي ساجدة وهذا حديثي يا أخي والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih bicarakan tentang wanita-wanita salihah yang pernah hidup di alam dunia ini. Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Badali rahimahullah, dia mengatakan hukiya an ba'dihim, diceritakan dari sebagian ulama, annahu qala, bahwasanya sebagian ulama menceritakan, indana rajulun haddadun,
pernah hidup di kampung kami ini seorang laki-laki tukang besi, pandai besi. Kana yudkhilu yadahu fin nari. Laki-laki pandai besi ini memasukkan tangannya di api. Jadi nggak pakai alat, di ngolah besi pakai tangannya tuh. Wa yukhriju bihal hadidal muhma. Kemudian dia keluarkan besi yang lagi panas dengan tangannya. Wala tamassuhun naru. Api nggak menyentuh sedikit pun bagian dari tangannya. Bukan tekbal, bukan. Ini laki-laki yang saleh nih, dapat doa dari wanita yang salehah. Jadi dia ini kerjaannya pakai besi. Setiap kali dia kerjakan satu barang, itu pakai tangannya aja udah, masukin tangannya di api. Kalau kelar barangnya udah selesai, diangkat lagi menggunakan tangannya, dan tangannya tidak tersentuh sedikit pun oleh api itu. Faqasadahu rajulun. Maka ada seorang laki-laki pengen tahu nih, datang ke rumahnya, dikunjungin. Liyanzura sidqa dzalikal amri, untuk melihat kebenaran perkara ini. Benar nggak ini laki-laki ini tukang pandai besi, dia kerjain olahan-olahan besi, barang-barang menggunakan tangannya, dan tangannya nggak pernah kebakar, nggak pernah sedikit pun kesentuh oleh api yang dia sedang kerjakan tadi. Wasa'ala 'anil haddadi, dan dia bertanya tentang itu laki-laki yang pandai besi. Falamma ra'ahu yasna'u kama usifa lahu, tatkala ini laki-laki melihat si tukang pandai besi dia itu ngerjain benar pakai tangannya. Dia ambil misalnya pedang, kemudian besi diolah menjadi benang, diolah pakai tangannya tuh dari awal pembuatan sampai akhir. Dan nggak apa-apa laki-laki ini tangannya. Amhalahur rajulu, dibiarin, nggak ditegur dulu. Hatta faragha min san'atihi, sampai selesai dia membuat, dia punya kerajinannya. Fa'adahu wa sallama alaihi, kemudian selesai dia dengan kerjaannya, baru disamperin, diucapin salam. Faradda alaihi salama, dijawab salamnya. Faqala lahu rajulu, maka laki-laki ini mengatakan, inni dhaifuka fi hadhihi lailati, sesungguhnya saya menjadi tamu engkau di malam hari ini. Faqala lahu al-haddadu, maka pandai besi mengatakan, hubban wa karamatan, girang tuh orang-orang soleh dulu kalau datang tamu ke rumahnya girang, bahkan disambut tuh hubban wa karamatan, cinta dan memuliakan engkau wahai tamu aku. Ini sunnah ini. Kalau ada tamu ke rumah kita, sunnah kita mengatakan dengan kalimat tadi. Di samping ahlan wa sahlan juga dengan kalimat hubban wa karamatan. Hubban wa karamatan, penuh cinta dan penuh memuliakan. Jadi tamu muliakan. Sekalipun hanya air putih aja kita sediain. Tamu datangnya bawa rahmat dari Allah, pulangnya bawa ampunan untuk dosa orang yang menghuni rumah tersebut. Makanya kita sunnah untuk menyambut tamu, siapapun tamunya, tadi dengan kalimat pertama ahlan wa sahlan, yang kedua hubban wa karamatan. Jadi kalimat ahlan wa sahlan bukannya kalimat kebiasaan orang Arab, bukan, tapi ini kalimat sunnah. Datang tamu kita bilang ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, yang maknanya adalah ahlan, engkau jadi keluarga aku, wa sahlan, dan semua urusan mudah untuk engkau. Makanya sunnah diservis tamu itu, dilayani. Kalau kita punya apaan, layani tamu itu, karena tamu datangnya bawa rahmat, pulangnya bawa dosa-dosa dari ahli rumah tersebut. Ini tukang besi bilang, pas laki-laki tersebut bilang saya tamu engkau malam hari ini, hubban wa karamatan, fawadha bihi ila manzilihi, dia masuk ke rumahnya, nginap, wa ta'asya ma'hu wa ba'da, dia nginap, makan malam bareng, itu sunnah tuh. Falam yazid ala fardihi, dan ini laki-laki tukang pandai besi, dia kerjain hanya yang fardu-fardu aja nih, lihat. Jadi nggak ada yang istimewa, nggak ada macam-macam dibaca atau kerjaan yang sunnah lain dikerjain, enggak. Cuma yang dia kerjain cuma hanya kerjaan yang wajib aja. Bahkan wana apa ila subhi, tidur sampai subuh bangun. Faqala ar-rajulu fi nafsihi, maka laki-laki yang tadi ditamu ini dia bilang di hatinya, la'allahu istatara minni fi hadhihi lailati, mudah-mudahan si pandai besi nutupin ibadahnya kepada aku malam hari ini.
Begitu dibilang di hatinya tuh. Mudah-mudahan si pandai besi ini nutupin ibadahnya, jangan sampai aku melihatnya. Fabata indahu thaniya lailatin wa huwa ala alihi la yazidu ala al-fardhi. Nginep malam yang kedua. Sama kayak kemarin. Yang dikerjain cuma apa tuh? Yang fardu-fardu aja, nggak lebih dari fardu. Faqala lahu ar-rajulu, maka laki-laki yang nginep tadi bilang kepada si pandai besi tadi, ya akhi, wahai saudaraku, sunnah ini. Kalau manggil teman, sunnah menggunakan kalimat apa tadi? Ya akhi, atau perempuan, ya ukhti. Jangan bro, jangan. Atau si sunnahnya manggil dengan kalimat ya akhi atau ya ukhti. Inni sami'tu ma akramakallahu bihi. Aku mendengar kemuliaan yang Allah berikan kepada engkau. Kemuliaan itu dia ngolah apaan kek, barang yang terbuat dari besi pakai tangannya di api itu. Allah kasih nggak apa-apa, dia punya tangannya nggak terbakar nggak apa. Wa ra'aituhu zahiran 'alaika. Aku melihat langsung ini kenyataan. Engkau mengolah barang-barang itu menggunakan tangan engkau dalam api dan tangan kau nggak apa-apa. Tsumma nazartu fama ra'aitu minka kathrata 'amalin falam walam tazid ala fardika. Aku nggak melihat engkau banyak ibadah, yang kau kerjakan hanya apa? Yang fardu-fardu doang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah kagak, baca Quran kagak, yang dikerjakan yang fardu-fardu aja. Famin aina laka hadhil martabatu. Pangkat yang seperti ini, derajat yang seperti ini kau raih di alam dunia dari apaan kok bisa begini? Ceritanya laki-laki pandai besi. Faqala lahul haddadu, maka berkata pandai besi kepada tamunya, ya akhi, wahai saudaraku, innahu kana li hadithun ajibun wa amrun gharibun. Saya punya cerita yang luar biasa, juga perkara yang asing, jarang terjadi. Yaitu bagaimana ceritanya? Wadhalika, ceritanya annahu kana li jaratun jamilatun. Saya punya tetangga perempuan cakep banget. Tetangga yang perempuan cakep banget. Wa kuntu biha mulian. Aku senang, jatuh hati aku kepada ini tetangga yang cantik ini. Farawadattuha an nafsi miraran adidatan. Aku menggoda dia berkali-kali. Digodai ini perempuan yang cantik. Emang laki-laki tukang pandai besi ini teman nama ini perempuan. Falam aqdir 'alaiha. Tapi gak bisa juga. Kenapa demikian? Gak tergoda ini perempuan yang salehah. Li'tisamiha bil wara'i. Dijaga dirinya dengan sifat wara'. Wara' ini menjaga diri dari barang yang syubhat, apalagi yang haram. Itu wara'. Orangnya disebut dengan al-wari, sifatnya disebut dengan wara'. Wara' maknanya seseorang yang menjaga diri dari barang-barang yang syubhat, apalagi yang apa? Yang haram. Ini perempuan soleha. Faja'at sanatu qahdin wa ulimat ta'amu wa ammal ju'ul anama. Datang nih tahun paceklik, datang, makanan nggak ada, terus kemudian kelaparan merata ke semua orang. Jadi musim pacekliknya parah nih, sampai nggak ada makanan, sampai lapar itu merata ke semua orang. Fabainama ana yauman minal ayyami jalisun di baiti. Satu hari aku lagi duduk-duduk di rumah aku. Tiba-tiba idza biqari'in yaqra'ul baba. Ada orang yang ngetok rumah aku. Faja'at fakharajtu li anzura ilaihi. Aku keluar untuk melihat siapa si tamu ini. Fa idza biha waqifatun bil bab. Tahu-tahu perempuan yang cakep tadi tetangga aku udah di depan rumah ya. Ini namanya apa ini? Terus dinomplok nih, emang dia pengen. Fakalan, maka ini perempuan yang cantik dia bilang, ya akhi, wahai saudaraku, asabani ju'un syadidun. Aku lapar banget ini. Fahallaka an tut'imani lillahi. Apakah engkau bisa beri makan aku karena Allah? Tuh, ini berat nih. Kalau ada orang yang minta apa-apa ada sama kita karena Allah, jangan ditolak. Ini sangat berat. Ada orang minta
kasih dong, ngasih karena Allah, kasih buru-buru itu, karena dia sudah menyandarkan dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Ini perempuan yang salehah bilang, fahallaka an tut'imani lillahi, apakah engkau bisa ngasih makan aku karena Allah? Faqultu laha, maka aku bilang kepada perempuan yang cantik ini, ama ta'lamina ma ana fihi min hubbiki, apakah engkau tahu aku ini sangat cinta kepada engkau? Langsung ngomong. Udah ketahanan isi hatinya, dia ngomong I love you gitu. I love you. Fama ut'imuki illa in makkantini min nafsiki, berat nih syaratnya, maka aku akan kasih makan engkau, syaratnya engkau harus serahkan diri engkau kepada aku. Berat nih, laki-laki lagi dicoba, lagi diuji dengan nafsu dan syahwat nih laki-laki pandai besi ini. Engkau bisa aku kasih makan, tapi serahkan diri engkau kepada aku. Ya Allah. Faqalat, maka perempuan yang salihah bilang, al-mauta, hati-hati dengan kematian. Ya Allah, dia takut nemuin Allah dalam keadaan dosa kepada Allah, dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah. Dia bilang al-mauta, hati-hati dengan kematian. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau pengen ngapa-ngapain, ingat bakal apa? Bakal mati. Jangan sampai kita meninggalnya, matinya di tempat Allah murka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bisa di mushola, di masjid, tapi matinya adu-adu jangan semua. Kadang ngaji lagi kita. Kita minta kepada Allah demikian tuh. Minta kepada Allah biar kita meninggalnya memang di tempat-tempat yang apa? Yang baik, mushola, masjid ilmu. Nah ini perempuan yang saleh ini bilang al-mauta, hati-hati dengan kematian. Wala ma'siyata ma'allahi, tidak ada maksiat bersama Allah. Jangan pernah berbuat dosa sama Allah. Wa madat ila manziliha, dia pulang nggak mau melayanin laki-laki yang lagi gandrung dengan syahwatnya, dengan nafsunya. Falamma kana ba'da yaumaini, 2 hari nih, udah 2 hari nggak makan nih perempuan yang salehah ini. Adat ilayya, balik lagi kepada aku, kata tukang pandai besi ini, dia balik lagi kepada aku. Wa qalat li kal marratil ula, dia bilang lagi kepada aku sama seperti yang pertama, minta makan karena Allah. Itu berat tuh. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang minta apa kita dengan nama Allah, harus cepat-cepat kita penuhin tuh. Kalau ada yang bilang kasih makan aku karena Allah, cepat-cepat penuhin, karena dia sudah menyandarkan dengan nama Allah. Ini perempuan 2 kali bilang, fa'ajabtuha mithla jawabil awwali, maka aku menjawab sama seperti yang pertama, aku kasih makan engkau dengan syarat engkau serahkan diri engkau kepada aku. Fadakhalat wa qa'adat fil baiti, maka dia masuk ke rumah aku, duduk di rumah aku. Wa qad asyrafat 'alal halaki, hampir meninggal ini perempuan yang salehah. Falamma ja'altu ta'ama baina yadayha, tatkala aku menaruh makanan di hadapan ini perempuan, darafat ainaha bidumu'i, langsung muncul air matanya, nangis ini perempuan, bukan senang, nangis. Tsumma qalat, kemudian ini perempuan yang salehah bilang, hadza lillahi, apakah makanan ini karena Allah engkau berikan kepada aku? Faqultu, maka ini laki-laki pandai besi bilang, li antum kini min nafsiki, sama syaratnya, mesti apa? Serahin diri engkau kepada aku. Faqamat, perempuan yang salehah ini dibangun, walam ta'kul minhu syai'an, nggak mau makan yang tadi aku suguhin, nggak mau, karena dia nggak mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharajat min indi ila manziliha, dia pulang ke rumahnya. Falamma kana ba'da yaumaini, udah 3 hari nggak makan tuh. Kalau udah 2 hari berikutnya, 5 hari nggak makan. Ya Allah, mempertahankan jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah. Idza biha taqra'u baba, tiba-tiba ini perempuan yang salehah ngetok pintu rumah aku lagi. Fa kharajtu ilaiha, aku keluar kepada ini perempuan yang cantik yang salehah. Wa hiya waqifatun bil babi, berdiri depan pintu. Wa qad qata'al ju'u sautaha wa qasama zahraha, kelaparan telah memutuskan suaranya, hampir habis suaranya,
kemudian sampai bongkok ini perempuan gara-gara lapar. Faqalat, maka ini perempuan yang solehah bilang kepada aku, ya akhi, a'yadni al-hiyadu walam aqdir ala tawajjuhi li ahadin ghairika. Wahai saudaraku, aku udah capek, aku udah lapar banget, dan aku gak bisa lihat ke siapapun kecuali kepada engkau doang. Fahallaka an tut'iman illahi, apakah engkau bisa ngasih makan aku karena Allah? Tuh ya Allah, dia minta berkali-kali karena apa? Karena Allah. Berkali-kali minta dikasih makan karena Allah, bukan karena apapun. Faqultu, maka dia bilang, laki-laki pandai besi ini bilang, na'am, in makkantini min nafsiki, masih kayak pertama, serahkan dulu diri engkau kepada aku. Ya Allah. Fa'atraqat ra'saha sa'atan, ditundukin kepala, ditunduk beberapa jam, ditunduk kepala itu. Thumma dakhalat wa qa'adat fil baiti, kemudian dia masuk ke rumah aku, duduk di rumah aku. Walam yakun indi ta'amun, aku nggak punya makanan, kata si pandai besi ini. Fakuntu, aku bangun. Wa adramtun nara, kemudian aku nyalakan api, dia masak. Wa sanatu laha ta'aman, aku bikinin makanan buat ini perempuan yang salehah. Falamma wada'tuha baina yadayha, tatkala aku taruh makanan ini di hadapan perempuan yang salehah tersebut, tadarakani lutfullahi ta'ala, datang tuh taufik dari Allah kepada aku. Ya Allah, lutfullah ini disebut dengan lutfullah, kelembutan Allah. Mu'adil ihsan ala sabilil imtihan, Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba tapi bentuknya ujian. Itulah yang disebut dengan lutfullah, kelembutan dari Allah. Diuji dulu dengan hawa nafsunya laki-laki ini. Pas dia ngasih makan ini perempuan, datang lutfullah, kelembutan dari Allah. Dia sadar, langsung diinsaf ini laki-laki yang tadi menggebu-gebu nafsunya pengen setubuhin ini perempuan, datang kelembutan dari Allah. Wa qultu fi nafsi, di ngomong di hatinya sendiri ini laki-laki pandai besi, wayhaka ya hada, celaka engkau. Ngomong sendiri ini laki-laki di hatinya ini, padahal dari awal udah apa, menggebu-gebu syahwatnya, nafsunya pengen setubuhin ini perempuan yang salehah. Tiba-tiba datang lutfullah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hatinya dia ngomong, wayhaka ya hada, celaka engkau. Inna hadhihi imra'atun naqisatu aqlin wa dinin, ini seorang perempuan yang kurang akalnya, kurang dalam agamanya. Tamtani'u min ta'amin la qudrata 'alaha 'alaihi, dia enggak punya makanan, dia enggak mampu untuk beli makanan, enggak punya makanan. Wa hiya taraddadu al-marrata ba'da al-marrati min alamil ju'i, dan dia bolak-balik kepada engkau berkali-kali karena sangat lapar, bukan karena nafsunya, bukan karena pengen makan doang. Wa anta lan tantahi an ma'siyatillahi ta'ala, sementara engkau enggak berhenti, tetap pengen berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang ngomong siapa ini? Hatinya ini ditegur. Datang lutfullah, demikian tuh orang tuh, orang biar geblok kayak gimana, biar jahat kayak gimana, kalau udah dapat lutfullah langsung dia sadar, langsung dia insaf tuh, mahal tuh lutfullah, kelembutan dari Allah sangat mahal. Ini laki-laki yang tadi dia udah menggebu-gebu syahwatnya, nafsunya pengen setubuhin ini perempuan, datang kelembutan dari Allah, tiba-tiba demikian. Tsumma qultu, kemudian dia bilang, langsung dia ngomong, inni Allahumma inni ta'ibun ilaika mimma kana minni, ya Allah, sungguhnya saya taubat kepada engkau ya Allah dari kesalahan yang aku pernah kerjakan kemarin ya Allah sampai hari ini. Inni la aqrabuha fi ma'siyatin abadan, aku gak bakal deketin ini perempuan yang baik-baik, yang salehah ini untuk berbuat maksiat kepada engkau selama-lamanya ya Allah. Insaf, langsung sadar ya, padahal asal awal-awalnya udah apa, udah mau setubuhin, udah nafsu ini kepada ini perempuan yang cantik, bukan jelek ini, yang cantik. Fadakhaltu ilaiha, aku masuk kepada ini perempuan, nemuin ini perempuan. Wahia ma ta'kulu, dia nggak makan. Faqultu laha, aku bilang kepada perempuan yang salihah ini, kuli wala rau'a aliki, makanlah,
nggak usah takut makan. Fa innahu lillahi ta'ala, ini makanan karena Allah Ta'ala. Ini langsung dari mulut laki-laki si pandai besi, makanan ini karena Allah Ta'ala. Falamma sami'at dzalika, tatkala perempuan yang salihah ini mendengar tadi laki-laki pandai besi bilang makanan ini karena Allah Ta'ala, rafa'at ra'saha ila samai, langsung diangkat kepalanya ke arah langit ini perempuan yang salihah. Waqalat, seraya ini perempuan berdoa, Allahumma in kana sadiqan faharrim alaihi an-nar fid dunya wal akhirati. Ya Allah, jika laki-laki ini benar terhadap ucapannya, maka tegahlah, haramkanlah neraka dunia akhirat untuk memakan tubuhnya. Ya Allah, dapat doa dari apa ini? Perempuan yang salihah. Makanya penting tuh kita dapatin doa dari orang-orang saleh. Penting tuh kita raih, kita berupaya tuh semaksimal mungkin dapetin selama hidup di alam dunia doa dari siapa? Orang-orang yang soleh, baik laki ataupun perempuan. Dapetin raih itu. Seperti ini, ada perempuan yang salihah, doain langsung, pasti kasih makanan, langsung dia menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma in kana shadiqan, ya Allah jika laki-laki ini benar terhadap ucapannya, faharrim alaihi an-nar fid dunya wal akhirati, haramkan ya Allah neraka dunia akhirat, jangan sampai menyentuh badan ini laki-laki. Dapetin doa dari perempuan yang apa ini? Yang salihah. Makanya kita usaha tuh, upaya semaksimal mungkin agar mendapatkan doa dari siapapun yang saleh atau salihah. Qala, maka laki-laki si pandai besi ini mengatakan, fataraktuha ta'kulu, aku biarkan ini perempuan yang salihah dia makan sampai dia kenyang. Wa qumtu li uzilan nar, dan aku berdiri pengen madamin api. Tadi dia bangki itu dinyalain api buat makanan, dia pengen ngadamin api, pengen madamkan api. Wa kana dzalika fi zaman syita'i, ini kejadian di musim dingin. Fa waqa'at jamratun ala qadami, bara api jatuh kena kaki aku dua-duanya. Pas udah jatuh kaki aku, falam tuhriqni, itu bara api tidak membakar kaki aku. Padahal bara api kan seharusnya ada kebakar kakinya, tapi nggak kebakar. Fadakhaltu ilaiha, aku temuin ini perempuan yang salihah. Wa ana farihun masrurun, aku gembira, aku senang. Wa qultu, aku bilang kepada ini perempuan yang salihah, abusyra, kabar gembira dari Allah. Fa inna Allah ta'ala ajaba du'aaki, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengijabah, memperkenankan doa engkau wahai perempuan yang salihah. Faramatil luqmata min yadiha, dibuang satu suapan dari tangannya, gak dimakan, gak jadi makan tuh. Pas dengar laki-laki pandai besi ini mengatakan doa engkau Allah perkenankan, dibuang makanannya. Wa sajadat syukran lillahi ta'ala, langsung sujud syukur. Ini kita dapat nikmat dari Allah, apapun bentuknya, sunnah untuk melakukan sujud syukur. Kita ucapin biasa, angkat tangan, takbiratul ihram, Allah, kemudian niat di hati kita, aku niat melakukan sujud syukur. Langsung sujud sekali, duduk tahiyat, salam tuh. Tapi ingat, sama tempatnya harus suci, sama seperti sholat seperti biasa. Tempatnya harus suci, harus dalam keadaan berwudu. Maka itulah ada sana kesunahan untuk apa? Melakukan sujud syukur. Ini perempuan yang salihah langsung sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Waqalat, ini perempuan yang salihah bilang, Allahumma araitani muradi fi hadzal rajuli, ya Allah engkau perlihatkan kepada aku keinginan aku pada laki-laki pandai besi ini. Faqbid ruhi hadhihi sa'ata, cabut roh aku ya Allah saat ini juga. Nih perempuan yang salihah demikian nih. Jadi banyak cerita orang-orang saleh-salehah, kalau udah ketahuan doanya diijabah langsung minta apa? Langsung minta mati kepada Allah. Bukan pasang pelang, bukan. Bukan pasang pelang, bukan. Malah minta mati biar jangan sampai jadi fitnah buat orang banyak tuh. Ini perempuan yang salehah. Pas dia Allah perkenankan doanya,
Karena orang udah tahu ini perempuan salehah, langsung minta kepada Allah, ya Allah cabut roh aku ya Allah saat ini juga. Faqabadallahu ruhaha wa hiya sajidatun, maka Allah cabut rohnya dalam kondisi dia masih dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza hadithi ya akhi. Jadi itu gara-gara dapetin doa dari perempuan yang apa? Yang salihah. Makanya usahakan kita upayakan dapetin doa dari orang-orang yang saleh atau perempuan-perempuan yang salihah selama hidup di alam dunia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.